يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم
وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua.
Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung kembali kajian kita dalam kitab fikih, pembahasan tentang fikih ibadah. Malam hari ini kita masuk di bagian tema yang terakhir pada fikih ibadah. Kita sudah cukup panjang dan selesai membahas tentang bersuci, tentang sholat, tentang zakat, tentang jenazah, tentang puasa, tentang haji, dan cukup lama kita bahas tentang haji. Dan sampailah kita di bagian akhir. Sebelum kita masuk dalam pembahasan fikih muamalah, mungkin dimulai dari pertemuan-pertemuan yang akan datang. Pembahasan kita yang terakhir adalah kemarin tentang Ziaratul Mustafa, tentang ziarah ke kota Madinah. Ziarah ke kota Madinah merupakan salah satu rangkaian dari yang biasanya berangkat haji atau berangkat umroh. Dan ada amalan-amalan yang kita kerjakan pada saat kita berada di kota Madinah. Di antara amalan yang kita kerjakan adalah melaksanakan sholat arba'in. Melaksanakan sholat selama 40 waktu ya. 40 waktu di Masjid Nabawi mutawalian secara berturut-turut dan secara berjamaah. Yang kedua adalah memperbanyak ibadah di Raudhah Syarif. Bisa dengan sholat sunnah, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan berzikir, bisa dengan i'tikaf. Nah nanti ada catatan penting terkait tentang Raudhah ya, beribadah di Raudhah. Karena harus sangat mengenal Raudhah itu di mana batasannya. Di mana batasannya. Nanti kalau mau datang itu dan yang paling aman itu, begitu pian masuk ke dalam dan disuruh masuk, coba nanti lihat tiangnya itu bagian atas yang ada pikiran begini. Ini tiang kan? Tiang di bagian atasnya itu ada yang kayak ini. Nah, lebih amannya pian masuk yang dalam situ. Jadi jangan belakang-belakang lah. Datang itu langsung masuk ke bagian ke depan. Supaya nanti benar masuk di, karena Nabi mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Karena di antara rumahku dan mimbar itu adalah taman daripada taman-taman surga. Antara rumah. Nah rumah Nabi itu tidak luas Pak. Kalau nanti lihat bagaimana bentuk rumah Nabi SAW, wah itu kecilnya luar biasa. Makanya untuk masuk Raudhah itu harus sangat jeli. Mungkin kalau gambarnya gitu aja. Pian masuk, begitu masuk langsung lihat jeli ke atas tuh. Lihat tiangnya, ada tiangnya yang ada kembangnya. Kalau kebetulan belum ada kembangnya, maju aja pian ke depan. Paham lah? Ini tiang loh. Coba hitung nanti dari depan ada berapa tiang. Mungkin 1, 2, 3, 4. Dihitung ada berapa tiang. Lihat yang ada kembangnya. Masuk pian ke dalam. Nah, begitu masuk ke dalam situ, silakan ibadahnya. Antara mana? Memanjang. Sampai ke mimbar. Mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Apa yang dilakukan di sana? Ya terserah. Yang dilakukan di sana itu banyak. Di antaranya sholat sunat taubah, baca Al-Quran. Itu sudah kita bahas ini. Oke. Yang berikutnya pada saat berada di kota Madinah adalah ziaratul Masjid Quba. Ziarah ke Masjid Quba. Nanti kalau kebetulan berangkat umrohnya mandiri, di mana kemarin Pak? Kalau mau ke Masjid Quba caranya? 15 real aja. Karena kalau pian berangkat Masjid Quba rombongan, biasanya dibatasi kan waktunya.
Anulah setengah jam nanti kita kumpul lagi di sini. Ya ibadahnya enggak tenang kita. Segala macam. Baru sholat sunat 2 rakaat, ujar kawan di samping, kita aja. Pak, masih 20 menit, Pak. Nanti ketinggalan kita. Sampai di luar bengong-bengong aja. Nanti kalau mau coba begini. Ini menghadap kiblat kan? Anggap di Masjid Nabawi menghadap kiblat. Pian ambil di pintu bagian sebelah kanan, sini. Nah, sini. Keluar. Begitu keluar ke sana. Nanti lihat mobil golf, tahukah mobil golf, Pak? Mobil golf car. Itu ada. Nanti tanya di situ, ke Kuba kah? Kalau enggak salah 10 real kah, 15 real. Berangkat Japan ke sana. Wudu dari hotel. Habis sholat subuh kah berangkat. Habis itu silahkan. Sampai jam berapa ke situ? Sampai jam perhatian aja tuh. Puas-puas aja situ. Nanti baliknya ada lagi yang jemput situ. Dan dulu lihat banyak juga yang berangkat tuh habis sholat isya, berangkat malam. Adakah yang pernah ke Masjid Kuba malam, Pak? Jarang kan? Jangan-jangan enggak ada. Masjid Kuba biasanya karena pagi kan, karena dia ngejar dari habis sholat subuh sampai sebelum zuhur. Dan kemudian wassalatu fihi, dan melaksanakan sholat sunat di Masjid Kuba. Ya, nanti itulah sebelah kanan tinggal lurus. Kemudian salah satu yang dikerjakan di Baqi adalah di Madinah, ziarah ke masjid ke Baqi Al-Gharqad. Baqi ini salah satu pemakaman yang ada di kota Madinah, yang di sana banyak dikuburkan makam para ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letaknya kalau ini masjid menghadap ke arah kiblat sana. Sebelah sana, Pak. Sebelah kiri. Yang hanya diperbolehkan masuk hanya laki-laki. Perempuan tidak boleh masuk. Di luar aja. Nah, buat yang laki-laki, ziarahnya diperbolehkan kapan? Dari habis sholat subuh sampai mungkin di waktu duhaan, kurang lebih. Itu jadwal-jadwal itu penting, Mbak. Karena bisa jadi berubah-ubah. Pian harus tahu jadwal-jadwalnya. Yang diperbolehkan masuk siapa. Jadi tidak salah sih sebenarnya. Kita diputar sana, diputar sini, kita datang masuk ditutup. Ya karena kita tidak tahu jadwal. Sedikit anulah. Ini tentang pentingnya jadwal. Ada yang baru-baru umroh lah ini, Pak. Atau yang mau berangkat umroh misalnya. Pada saat sampai di kota Mekah, kan mau cium Hajarul Aswad, kalau diberikan kesempatan, mau ke Tan'im, mau sholat ke Hijr Ismail. Itu datang ke situ ditutup, katanya jam 6, katanya siapa? Makanya tanya jadwalnya. Habis sholat subuh, iktikaf, datang ke situ, tutup. Kapan? Ada juga yang lihat-lihat di TV. Yang habis sholat subuh, iktikaf, balik ke hotel. Begitu balik ke hotel, buka aja. Ntar dulu tuh, benar lah dibuka tuh. Begitu turun sampai, kira-kira sanggup lah. Habis sholat subuh, iktikaf, sholat duha, sudah selesai semuanya, balik. Begitu sampai ke hotel, sarapan, rebahan di atas kasur, buka TV. Begitu buka TV, lihat Hijr Ismailnya dibuka. Maulah balik lagi ke Masjidil Haram. Ya kalau turun dari hotel langsung Masjidil Haram. Kalau dari hotel ke Masjidil Haram, ya kurang lebih 1,5 kilo misalnya. Pak? Nah, harus tahu jadwalnya itu jam berapa. Oh ternyata dibukanya misalnya jam 8. Itu tahu jadwalnya. Sampai jam berapa buat yang laki-laki, sampai jam berapa buat yang perempuan. Buka jam 8. Nah ternyata laki-laki jam 8, sampai jam berapa? Sampai jam 11. Nah diperhatikan tuh jadwalnya. Antriannya bagaimana. Sama yang begini-begini, Pak. Kalau mau masuk ke mana tadi? Ke Baqi ya. Baqi itu masuknya kapan? Habis sholat subuh buat laki-laki. Dan setelah sholat asar. Nanti kalau pian ada jamaah kita tuh yang, ini rahasia nih.
Ada jamaah itu yang mau masuk sampai ke dalam-dalam, Pak. Karena rutunnya itu udah jelas. Kita kalau masuk ke Baki itu disuruhnya ke kanan, mutar sedikit. Kalau di musim haji, Pak, subhanallah. Ini Baki nih misalnya nih. Ini Baki. Kalau di haji itu masuk yang set sini, keluar, selesai sudah. Di mana makam sahabat Utsman bin Affan enggak lewat. Di mana makamnya Al-Imam Nafi', di mana makamnya Imam Malik bin Anas, di mana makamnya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, mana makamnya Utsman bin Mad'un, mana makamnya banati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Atikah, Sofia, di mana enggak lewat kita. Set selesai sudah. Apa? Tapi ada yang pintar jamaah tuh. KP-nya, Pak. Kan biasanya habis sholat itu ada as-sholatu 'alal mayyit. Sholat apa berarti, Pak? Sholat jenazah. Pinternya habis sholat jenazah itu kan diantaran itu jenazah. Ikut dia antar. Nah kan ikut ngantar kan masuk ke dalam. Ikut dia set. Pintar juga ini. Sampai ke dalam itu dia antar. Baru dia lihat. Nah itu masuk ke dalam. Kan kalau dalam kajian hadis ada kan Pak, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sering dengar kan? Abu Sa'id Al-Khudri. Sehingga turun ada kitab lah. Kitabnya itu ada. Ada di dalam foto kitab. Jadi dalam kitab itu bagian halaman terakhirnya itu dianukannya, dipetakannya. Makom-makom itu di mana-mana saja. Makom itu di mana saja. Sama pian ke Ma'la. Ke Ma'la itu makomnya tahu loh Pak. Makom Habib Abdul Qadir Segaf. Yang paling parah tuh ada makam Sayyidatuna Khadijah tuh yang itu nah gitu. Yang itu yang mana yang itu? Mana? Nah ada yang makanya selain yang harus punya kitabnya itu yang antar di situ ya harus ada yang tahu. Bukan cuma dengar aja, tapi harus tahu. Cari mana yang sekolah di sana, mana yang orang di sana. Yang bisa kita percaya santri-santri yang sekolah di sana itu yang ngasih tahu. Pian datang. Assalamualaikum ya ahla dari kaum mukminin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kayaknya ini makam ini. Ternyata lain. Kita harus tahu. Selama ini kalau ziarah ke Baqi diantarkah apa sendiri aja kan para jamaah? Diantar kan? Ada yang bimbing lah. Ada yang wah pian kalau banyak yang tahu itu detail-detailnya itu tahu itu kan alhamdulillah Pak kita datang sini ke bawah sinilah, ini anu di sini. Kita ini ada yang sering Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Saman Al-Madani kan? Berarti kan Madinah, Pak. Madinah. Dulu di masanya Syekh Saman Al-Madani itu kalau ada orang yang datang ziarah ke kota Madinah itu kalau ada yang datang ziarah itu dibawa Pak. Dibawa ke hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan ini fulan bin fulan datang dari mana? Bawa. Dulu kan disebutkan yang juru kuncinya kan Syekh Saman Al-Madani. Kalau ada yang datang dibawa, diantarkan. Kalau sekarang ini yang ziarahnya kan sangat banyak ya, luar biasa. Intinya kalau ke Bakti nanti kalau bisa harus ada yang antar. Baik. Kemudian di antara yang lakukan di Madinah adalah ziaratu Jabali Uhudin. Ziarah ke Jabal Uhud. Salah satu gunung yang menjadi saksi peperangan yang luar biasa. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Nah, sisanya adalah ziaratu baqiyatil masajid al-ma'thurah. Kemudian pergi ke masjid-masjid yang lain. Di Madinah masjid apa yang didatangi? Masjid Qiblatain. Tapi sekarang kayaknya Masjid Qiblatain cuma numpang lewat kayaknya. Lewat aja. Karena parkirannya agak susah. Masjid Qiblatain.
Masjid Qiblatain itu merupakan salah satu masjid yang punya sejarah cukup luar biasa. Qiblatain artinya dua kiblat. Tapi nanti kalau pian buka dalam sejarahnya, nama aslinya bukan Masjid Qiblatain. Tapi kenapa dimatakan Masjid Qiblatain? Karena ada dua kiblat. Satu riwayat mengatakan pada saat pelaksanaan sholat, riwayat yang lain mengatakan setelah pelaksanaan sholat. Nah, yang riwayat mengatakan pada saat pelaksanaan sholat, itu sholat duhur 2 rakaat. Sholat duhur 2 rakaat. Oke. Menghadap ke arah Baitul Maqdis. Di rakaat yang ketiga dan di rakaat yang keempat, sebelum itu turun wahyu untuk berpindah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka disuruh memindah ke arah ke Masjidil Haram. Dan itu arahnya bolak-balik, Pak. Di sana ke Masjidil Haram, maka di sana ke Masjidil Aqsa. Sana ke Masjidil Aqsa. Jadi di rakaat yang ketiga dan di rakaat yang keempat, arah kiblat berubah ke Masjidil Haram. Bisa dipahami nggak, Pak? Jadi 2 rakaat pertama menghadap kemana? Masjidil Aqsa. 2 rakaat yang terakhir, 3 keempat kemana? Masjidil Haram. Oke. Tapi, Pak, kalau pian telaah lebih jauh, bagaimana sholatnya itu? Yalah. Ya, Pak. Coba. Kesana nah. Berarti kan imamnya di mana, Pak? Di sana kan? Kalau makmumnya enggak masalah. Tinggal apa, Pak? Tinggal balik aja. Imam kayak Pak. Ya, bila pian mikirkan tuh, imamnya kayak Pak. Maju ke depan. Ada masalah nggak Pak? Dalam sholat itu ada yang jalan. Cukup ada nggak? Pian baca beberapa riwayat. Sehingga Unu pernah nyampaikan riwayat. Ada sahabat namanya Abu Bakar, bukan Abu Bakar, Abu Bakar. Sholat dari ujung pintu masjid sampai ke depan. Setelah selesai sholat ditanya sama Nabi, siapa yang tadi itu jalan, kata Nabi. Lalu diakui, saya Rasulullah. Kata Nabi, wala ta'ud, jangan diulang. Berarti sah nggak? Jangan diulang. Kalau Nabi mengatakan ulang sholatnya, berarti nggak sah. Tapi Nabi mengatakan jangan diulang. Berarti yang sudah dilaksanakan itu sah. Selama dalam madzhab Imam Syafi'i tidak bergerak lebih daripada 3 kali berturut-turut. Dalam riwayat yang lain, Nabi pernahkah berjalan dengan sop-sop pada saat sholat itu dilaksanakan? Ada. Hadisnya kuat, Pak. Pada saat terjadi pertikaian di Masjid Quba. Pertikaian di Masjid Quba. Saat itu yang menjadi pemimpin sholat itu sudah hampir dilaksanakan. Masjid Quba sama Masjid Madinah sama dekatkah, jauh nggak, Pak? Bagi yang tahu jalan dekat, bagi yang kada tahu jalan jauh, keliling kan ya. Nah, terjadi pertikaian di Masjid Quba. Sementara di Masjid Nabawi itu sholat sudah hampir dilaksanakan. Qomatlah sahabat Bilal. Sebelum qomat, beliau akhirnya bertanya kan, hal ta'umman nas, wahai sahabat Abu Bakar, maukah engkau memimpin orang buat sholat? Siapa yang dipilih oleh beliau? Sahabat Abu Bakar. Karena Nabi tidak datang-datang. Karena Nabi datang. Ya. Pada saat sholat sudah dilaksanakan, hadisnya itu panjang, Pak. Tiba-tiba Nabi datang. Kayak apa ini, Pak? Ini bahasanya lah. Nabi datang kira-kira kayak apa, Pak? Nabi datang itu, Nabi jalan, Pak, sampai ke sop yang paling depan. Sampai Nabi di sop yang paling depan. Nah, saat itu Nabi memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar untuk tetap melanjutkan sholat. Biasanya kalau kita berdiri, Pak, berjamaah, imam di sebelah mana, Pak? Di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan. Nabi ketika datang kalau nggak salah sebelah sini, Pak. Kamu kalau nanti riwayat, coba dilihat. Maka sahabat Abu Bakar mundur. Coba bayangkan. Berarti berganti imam di tengah sholat. Boleh lah, Pak. Kalau imam batal diganti oleh makmum, itu sering sudah kejadian, ya lah. Imam nggak batal, sidin. Yang siapa yang maju kan di belakang, kan selesai. Tapi ini tidak ceritanya. Ceritanya
Sudah dipimpin oleh sahabat Abu Bakar, baru Nabi datang. Dan Nabi memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar untuk tetap maju. Situ aja. Tapi sahabat Abu Bakar selama masih ada Rasulullah dan tidak ada masalah apa-apa, Abu Bakar mundur. Maka diteruskanlah sholat itu untuk jadi imamnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayatnya Pak? Ada. Panjang tuh riwayatnya. Pian kalau buka searching nanti gitu aja. Hal ta'umman nas. Itu katanya gitu. Apakah engkau ingin memimpin sholat wahai sahabat Abu Bakar? Baik. Nah itu kayak apa Pak? Siapa akhirnya jadi imam? Nabi Pak, akhirnya jadi imam. Kayak betul. Sah kan sholatnya Pak? Kayak Pak ada sah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pian jangan banyak tanya lagi malah. Itu kalau ternyata Nabi di rakaat yang ketiga datangnya kayak apa aja? Ribet. Artinya kalau yang cuma kayak tadi Pak, satu hadap kemana, kemudian pindah posisi, tidak ada masalah. Bisa dipahami Pak? Namanya masjid qiblatain. Baik. Nanti turunan hukumnya dengan kita adalah dari kita ziarah ke masjid qiblatain, kan syarat sah sholat itu adalah menghadap ke arah kiblat. Pertanyaannya, pian menghadap kiblat itu ainul qiblah atau jihatul qiblah? Menghadap kiblat itu adalah yakinlah pian ainul qiblah atau menghadap ke arah kiblatnya. Kalau menghadap ke Ka'bahnya Pak, itu berarti ibaratnya dibuka set langsung tembus ke Ka'bah, atau menghadap ke arah, ada menghadap Ka'bahnya atau menghadap ke arah Ka'bah. Makanya kita biasanya pakai apa nih Pak? Pakai kompas. Makanya salah satu syarat sebelum sholat itu adalah memastikan arah kiblatnya ada di mana. Pian lagi sholat, Allahu Akbar. Sebelum sholat pian sudah memastikan arah kiblatnya ke sana. Tiba-tiba di tengah sholat ada kekanakan datang, ujar kekanakan, Om, arah kiblatnya ke sana Om. Sana Om. Ya. Karena ulun sudah bertanya aja. Kita lagi sholat Pak, ngomong dia. Saya sudah tanya Om, arah kiblatnya ke sana. Apa yang pian lakukan? Sana kah? Pindah kah Pak? Nah, ya gimana? Pindah kah? Terus kah Pak? Pindah lah. Begitu pian ke arah sana, tiba-tiba ada orang tua lewat. Mas, salah kiblat Mas, ke sana Mas. Bisa batal pian sembahyang habis itu Pak. Hah? Batal Pak akhirnya? Enggak, ya. Terus saja Pak. Kenapa? Karena kita berijtihad. Dalam kaidah qawaidnya dikatakan al-ijtihadu la yanqadu bil ijtihad. Ijtihad yang pertama itu tidak akan membatalkan ijtihad yang kedua. Ijtihad yang kedua tidak akan membatalkan ijtihad yang berikutnya. Sah enggak? Sah Pak. Dengan syarat yang kita mencari kiblat tadi itu memang berusaha mencari kiblat. Beda kalau yang bahapal aja Pak. Menurut instingku, insting apa yang dipakai? Tidak ada insting. Salah satu berijtihad dalam arah kiblat itu yang paling tidak bertanya lah Pak, di mana? Oke. Ini tentang masjid qiblatain. Di antara lagi yang didatangi nanti adalah ada namanya Masjid Fatah, Pak. Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fatah itu adalah Masjid Sabah. Jadi dalam satu komplek itu ada 7 masjid. Di situ ada 7 masjid. Ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar, ada Masjid Salman Al-Farisi. Di situ ada juga Masjid Al-Fatah namanya. Nah, kenapa dinamakan dengan Masjid Sabah? Di situ nanti pengen tahu, Pak. Biasanya kalau ada masjid bersampingan dengan masjid kan kada mau lah. Ini dalam satu komplek itu ada 7 masjid. Ada 7 masjid. Namanya masjid, Pak. Bukan musola. Ada 7 masjid. Kenapa ada 7 masjid, Pak? Karena di situ dulu pada saat perang Ahzab itu perang Khandaq namanya, Pak, atau perang Parit. Perang Parit itu ada 7 kemah yang dibangun. Nah, bekas kemah itu kalau tidak salah di masa pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz dibikinkanlah buat dengan masjid. Kemah di mana tempatnya Nabi dibangunkan. Kemah di mana tempatnya sahabat Abu Bakar dibangunkan. Mana tempatnya sahabat Utsman dibangunkan. Makanya namanya dengan ada 7, Pak, dinamakan dengan Masjid Sabah. Nah, itu terjadinya pada saat perang Khandaq. Perang Khandaq, perang Parit. Parit, Pak, digali paritnya itu. Kalian tahu, Pak, berapa panjang meter parit yang digali?
Ada yang tahu kah? Berapa meter, Pak? Panjang parit yang digali, yang kelaparan, yang untuk perang itu berapa, Pak? 5,554 meter, Pak. Berarti berapa kilo, Pak? 5,554 meter berarti berapa kilo? Bukan 500, 5,554. Berapa, Pak? Konversikan itu ke kilometer berarti berapa kilo, Pak? Berapa? Setengah kilo, Pak. Itu yang digali, Pak. Berapa ketinggiannya, Pak? Yang digali itu berapa? Ini dari sini ke atasnya berapa meter, Pak? Berapa? Nah, yang digali itu, Pak, lebih daripada 3 meter, Pak. Itu yang digali. Kada pakai eskavator galinya, Pak. Pian, makanya Pian pernah lah melihat, Pak, di Madinah itu. Mana parit yang dibangun itu? Ada, Pak, masih. Sekarang jadi jalan. Nah, makanya nanti kalau jalan itu, Pak, bareng sama yang tahu yang paling valid itu pian keluar dari pintu masjid ini, Masjid Nabawi kan. Pian terus ke belakang sana, terus ke belakang, belok ke kanan sedikit. Nanti ada bis, Pak. Bis itu diperuntukkan buat jalan-jalan di kota Madinah. Itu menurut ulun valid lah. Karena bis itu diperuntukkan buat pariwisata, nanti diberinya kita headset. Mau pian pakai bahasa apa? Pian ini kan jago bahasa Inggris. Nah, pakai yang bahasa Inggris. Yang jago bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Yang kada bisa pakai bahasa Banjar, kada ada, Pak. Yang ada bahasa Indonesia aja situ. Ada bahasa Indonesia? Ada. Ada, dengarkan. Itu ada disebutin, Pak. Tahu kita. Ternyata jalan yang dilewati itu, Pak. Oh, ini kah parit yang selama ini? Kita lewat aja. Itu paritnya, Pak, yang dilewati itu. Karena seharusnya ada sisa sejarahnya kan. Karena dia berapa meter, Pak? 5,5 ya? 5,5. Itu panjangnya dan itu yang digali. Tingginya berapa? 3. Lebarnya berapa, Pak? 4 meter lebih, Pak. Dan bayangkan. Itu memang salah satu luar biasanya para sahabat. Pada saat perang Ahzab ya. Ahzab itu Hizbun. Hizbun itu Ahzab itu kumpulan beberapa kabilah. Karena saat itu yang dilawan oleh kaum muslimin adalah beberapa kabilah. Di antaranya adalah pengkhianatan dari penduduk Madinah yang dari orang Yahudi ya, Pak. Mereka mengkhianati, diusir, habis itu melapor ke orang Quraisy, mereka berkumpul Ahzab. Nah, sementara orang Yahudi yang masih ada di Madinah, Bani Quraidah misalnya, diajak gabung ke situ enggak mau awalnya, tapi akhirnya mau juga, jadi berkhianat. Maka padanya mereka diusir. Itu di perang Ahzab. Nah, sisa-sisa peninggalannya, paritnya di mana? Terus kemah di mana Nabi? Karena Nabi saat itu luar biasa. Yang dilawan itu koalisi, Pak. Terus koalisi. Bukan cuma banyak ini. Dari Quraisy ada, dari kaum kufar Mekah ada, dari tempat sendiri juga ada. Tapi kebayang enggak? Dengan parit yang seperti itu atas usulan sahabat Salman, ada yang tetap mencoba merangkak melewati enggak? Ada, Pak. Tapi itu jadi sasaran empuk kaum muslimin. Selesai, tidak berapa lama. Itu cara self defense yang luar biasa ya, Pak, dalam taktik peperangannya. Bertahan tapi sekaligus menyerang. Karena menyerang terbaik adalah bertahan. Pertahanan terbaik adalah ini kayak main bola ini jadinya. Oke. Oh, itu diantara masjid-masjid yang bisa kita datangi di Madinah, Pak. Dan tentu lebih banyak lagi nanti di sana yang bisa Bapak Ibu datangi di kota Madinah. Yang terakhir, amalan di kota Madinah adalah memperbanyak al-ikthar minas sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sholawat. Nanti kalau sampai ke Madinah itu belilah Pak. Tasbih yang itu aja nah, yang 33. Adakah Pak yang punya tasbih 33? Tasbih yang kecil-kecil aja, yang kayak gini-gini Pak. Nah, ini tasbih ini Pak, coba aja taruh di tangan, taruh aja tuh. Insya Allah terputar Pak. Ya, taruh aja. Nah. Ini bila terputar nih, adalah yang dibaca Pak. Ada yang dibaca. Apa paling ada yang dibaca Pak? Kanapian di Madinah. Fikul di maqam.
Di mana tempatnya ada zikirnya. Di mana waktunya ada zikirnya. Sebelum subuh istighfar. Maka kalau di Madinah, maka yang diperbanyak membaca sholat apa aja? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca aja. Perbanyak sholawat. Berapa batas bacaannya? Nggak ada batasannya. Sampai di mana batasnya? Sampai ketika pian membaca sholawat, ketika melafalkan atau melafazkan dengan kata Muhammad, kata Habib Ali Al-Jubri itu Jasidin, mada ahsasta. Pian ketika menyebut dengan nama Muhammad, apa yang tergetar di hati kita? Beda pian bila baca di sini. Bila baca di sana, ya mudah-mudahan bisa menjadi jauh lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Nah, sampai di sana itu Pak, perbanyak baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini karena bahas sholawat Pak. Perintah sholawat itu kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti perintah sholat itu diperuntukkan buat siapa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang shollu 'alaihi wa sallimu. Kita disuruh baca sholat. Baik. Apa sholawat yang pian baca Pak? Biasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dalam redaksi hadis yang sahih, ya seperti itu Pak. Ketika sholat bertanya, kaifa nusolli alaika? Bagaimana kami bersolatmu ya Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Kan gitu ya. Tapi ini rahasia lafalnya Pak. Rahasia lafaznya. Coba pian telah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu artinya Bapak? Allahumma artinya ya Allah. Sholli artinya Bapak? Kan yang disuruh diperintahkan baca sholawat tadi siapa Bapak? Kita kan? Kita. Maka seharusnya kalau pian yang diperintahkan laksanakan tugasnya. Pian yang baca sholawat. Tadi subjek yang diberikan perintah untuk baca sholawat siapa Pak? Kita kan? Maka seharusnya kita yang baca sholawat. Kalau kita yang baca sholawat Pak, dalam fi'il madhinya seharusnya akan kita baca Shallaitu ala Muhammad. Itu fi'il madhinya Pak. Atau dengan fi'il mudhari'nya wa usolli wa usallim ala sayyidina Muhammad. Itulah. Tapi ulun betapun adalah di antara pian yang baca salawat gitu Pak. Ada Pak. Kalau pian yang baca, seharusnya pian baca begitu Pak. Shallaitu ala sayyidina Muhammad, shallaina ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami telah bersalawat karena kami yang diperintahkan. Usolli wa usallim. Ya Allah, aku bersalawat dan aku berkirim salam kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau pian baca Allahumma sholli Pak, sholli itu fi'il amr Pak. Ya Allah, bersolawatlah kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti, Pak, perintah yang kita diberikan kepada kita, Pak. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Paham lah, Pak? Perintah yang tadi diberikan ke kita, Pak. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Tolong, Pak, ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi balik lagi Pak. Saking beratnya tentang makom sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kalau kita yang diperintahkan baca wa usolli wa usallim ala sayyidina. Itu menurut Dr. Mustafa At-Trukmani. Kata beliau, saking besarnya perintah itu sampai-sampai kada sanggup kita itu. Kita balikan lagi Pak. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Sanggup kami. Kalau kita paham dengan apa yang kita baca. Dan kata Nabi SAW, aku mengenali umatku dengan banyaknya salawat yang mereka baca kepadaku. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan banyak-banyak baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Baik, tentu sudah cukup banyak pembahasan tentang salawat ini bagi jamaah sekalian.
Baik jamaah yang dirahmati Allah, maka dengan ini masuklah kita di wasallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Selesai pembahasan kita dalam fikih ibadah. Dalam fikih ibadah. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuk dalam fikih muamalah. Fikih muamalah. Fikih muamalah ini banyak, Pak. Fikih muamalah adalah fikih yang membahas, kalau fikih ibadah biasanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi muamalah adalah tentang bagaimana kita dengan sesama kita. Terutama dalam permasalahan perekonomian atau ekonomi syariah. Banyak hal. Nanti ada namanya hutang piutang, nanti ada namanya jual beli. Orang itu dululah di zaman sahabat Sayyidina Umar, bila ada yang mau datang ke pasar, mau apa datang ke pasar ini? Saya mau usaha, wahai sahabat Umar. Baik, di mana tempatnya nih mau dipakai? Silahkan aja mau dipakai. Ya kurang lah maksudnya. Tapi pertanyaan sahabat Umar, kalau ada orang hendak berjualan di pasar apa Pak? Ikan bisalah pikir berdagang itu bisa lah. Belum, kalau belum dosa kesini itu. Artinya apa Pak? Modal dasar orang berusaha itu adalah bukan tentang cara bisnisnya, tapi paham enggak dengan hukum? Dengan hukum. Monopoli itu boleh apa enggak? Ditahan semuanya bareng. Coba, pian kalau dianu Pak. Ini contoh kecilnya lah para jamaah. Apa perbedaan antara pinjam meminjam dengan hutang piutang? Bila ada orang hendak datang minjam duit, bahasanya berhutangkah minjam duit ya Pak? Apa Pak? Kayak papian sehat aja kah? Apa ini sehat-sehat? Langsung aja intinya apa ini? Bisakah? Apa iya apa? Ulun ini hendak biasanya kayak Pak? Berhutang kah? Minjam nggak? Pinjam kan? Karena nanti ternyata dalam fikih Pak itu dibedakan. Pinjam itu lain, berhutang itu lain. Ada namanya ariyah, itu pinjam meminjam. Ada namanya qard Pak. Ada namanya pinjam meminjam juga. Dalam kita mungkin biasa aja Pak. Tapi nanti dalam fikih muamalah itu dibedakan. Bedanya apa Pak? Kalau barang yang kembali itu adalah barang yang sama, namanya pinjam meminjam. Tapi kalau barang yang kembali itu bukan barang yang sama, tapi nilai yang sama, namanya berhutang. Namanya qard. Sepeda motor, minjam kah berhutang Pak? Nah, kalau yang balik sepeda motornya jual, itu namanya pinjam meminjam. Tapi yang kita pinjamkan bukan sepeda motornya aja Pak. Ada apa di dalamnya? Ada Pak. Coba pian, minjamkan orang sepeda motor, dipinjamkan full, sekali balik, sebatang aja lagi. Wah, udah pintar ini. Udah paham berarti. Begitu dikembalikan, minjamnya batang 3, dibalikan batang 3 juga. Masih komentar juga sini. Udah paham orang ini, udah paham aja. Berarti hendak minta apa Pak? Diberikan. Nah itu hukumnya apa itu? Minta belabih kayak itu Pak. Bukan pinjam meminjam lagi nanti. Apa sewa menyewa kah? Sisanya. Nah itu ada Pak pembahasan. Minjam pulpen lah aja. Minjam pulpen. Tapi ada yang dipakai lah di sana Pak. Apa yang dipakai Pak? Gitu. Kalau pian menyebutkan Pak, uang itu adalah pinjam meminjam, maka begitu balik Pak, uang yang kembali itu harus dengan uang yang sama pada saat pian pinjam. Itu namanya pinjam minjam. Kalau berhutang, enggak apa-apa, yang balik dengan uang yang lain, yang penting nilainya sama. Itu ada pembahasannya Pak. Bukan sembarangan. Ulun nih berkirim nah kawan pian, Pak minta tolonglah. Tolong bawakan duit ulun ke sebelah sana nah. Berapa set duitnya? 200.000 aja. Pertanyaan ulun, yang harus sampai ke sana itu duitnya kah atau nilainya Pak? Ulun berkirim ini duitnya duit hanyar. Sekali sampai ke tempat orang yang ulun minta dititipkan ke sana, duitnya duit buruk Pak, tapi sama nilainya.
Makanya pembahasannya yang harus sampai itu duitnya kah, nilainya kah, Pak? Hah? Sampai di sana langsung nelpon Pak yang sebelah sana. Apa ini duitnya buruk-buruk semua nih? Lah, ulun kirim duitnya baru-baru. Nomor serinya ulun masih hafal. Wah, pertanyaannya berarti kan amanah lah Pak kira-kira Pak orang ini Pak. Amanah kada? Kita suruh titipkan duit yang sampai nilainya, tapi kada sampai itu dibahas. Makanya jadi ulun yang harus sampai itu duitnya kan nilainya Pak. Apa Pak? Nah sekarang dalam proses bank yang dikirim itu ketika pian transfer nilainya kah duitnya kah? Hah, kayak apa itu? Nah itu diantaranya Pak pembahasan-pembahasan termasuk kita berusaha, termasuk kita berdagang. Insya Allah kita akan bahas cukup lama ini para jemaah tentang fikih muamalah. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kalau ada yang mau sampaikan salah kurang mau tamat tinggalkan. Ikuti pendapat yang lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu